हेलो सांग मैंने आज आम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी चतुर्थ सेमिस्टर MA ओडी 15 पेपर गवेषणा पद्धति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को देखा। चलते देखा आज प्रथम प्रश्न है गवेषणा कौन। उत्तर है गवेषणा होची एक प्रणालीबद्ध अनुसंधान जहाँ माध्यम आविष्कार बा उद्भावन कराई। यह होची एपरी एक कला जहाँ उभय प्राणी जगत और जड़जगत भितर थिबा जावतीय घटना प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्वभाव संपर्क में एक अवधारणागत ज्ञान वलय निर्माण कर सारी। तेणु कौन विषय संपर्कित पुंखानुपुंख अवबोध निमंते जितेबाला प्रयास कराए ताहा ही गवेषणा। प्रश्न नंबर 2 गवेषणार उद्देश्य कौन थाए। उत्तर है वैज्ञानिक प्रक्रिया माध्यम कौन प्रश्नर उत्तर निरूपण करने होची गवेषणार उद्देश्य। अर्थात लुकायित सत्य जहाँ अद्यावधि लोकलोचन को आसी पारि नाही तार स्वरूप को आविष्कार करने यार उद्देश्य। प्रश्न नंबर 3 गवेषणा पद्धति गुड़िकर नाम लेख। उत्तर है गवेषणा पद्धति को 10 भाग में विभक्त कराई यथा 1 विज्ञान भित्तिक पद्धति, 2 मान निरूपण पद्धति, 3 अनुभूति संपृक्त पद्धति, 4 ऐतिहासिक पद्धति, 5 नथि प्रतिकृत पद्धति, 6 जीवनी बा आत्मजीवनी अनुसृत पद्धति, 7 परीक्षा मूलक पद्धति, 8 साक्षात्कार मूलक पद्धति, 9 तुलनात्मक पद्धति और 10 सृजनात्मक अनुशीलन पद्धति। प्रश्न नंबर 6 सामयिक गवेषणा निमंते क्यों पद्धति द्वय उपयोगी। उत्तर है सामयिक गवेषणार अध्ययन निमंते गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धति गवेषक निमंते एकांत उपयोगी। कारण यही पद्धति द्वय माध्यम अध्ययन विषय वस्तु को सामयिक तथा विभिन्न अंशविशेष को विविध उपाय विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 5 गवेषणा प्रोत्साहन उपादान गुड़िक लेख। उत्तर है PVA मतरे गवेषणा प्रोत्साहन 4टी उपादान अच्छी यथा प्रथम है प्रत्येक मनुष्यर जिज्ञासु मनोवृत्ति रही चतुर्पार्श्व घटुवा घटना और अवस्थिति संपर्क में अनुसंधान करने जानिबार आग्रह ही प्रतिटी मनुष्यर मनर अंतर्निहित विशेषता। प्रश्न पॉइंट नंबर 2 प्रतिटी मनुष्य केवल घटुवा घटना को उपलब्धि करे नहीं परंतु कहीं और किपरि घटिला परी प्रश्नता मन में आसे। 3 यही सबु घटनार उत्पत्ति मूल विविध कारण गुड़ी को पुंखानुपुंख अध्ययन और अनुध्यान करने समय विज्ञानी माने अनुप्रेरित होती। 4 है पुराणा कार्य पद्धतिर परीक्षा निरीक्षा एवं नूतन किसी आविष्कार अभिलाषरू ही व्यावहारिक मौलिक ज्ञान आहरण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 6 सामयिक गवेषणार गुणवाचक आभिमुख्य कौन। उत्तर है गुणवाचक आभिमुख्य परिस्थिति घटना पारस्परिक क्रिया लोक एवं सेमानकर देखा देथिबा आचरण विस्तृत वर्णना को विचार को नहीं थाए। गुणवाचक आभिमुख्य तथ्य प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अंशग्रहणकारी पर्यवेक्षण गभीर साक्षात्कार केस स्टडीज रेकर्ड होइतिबा डॉक्यूमेंट खोला प्रश्नपत्र एवं पत्रिका माध्यम संगृहीत हुए। प्रश्न नंबर 7 क्षेत्र समस्यार 2टी उदाहरण लेख। उत्तर है एक अनुसंधान प्रकल्प योजना करिवार प्रथम पदक्षेप होची उपयुक्त समस्यार चिन्हट। अनुसंधान समस्या चिन्हट हो गले अनुसंधान प्रसंग को व्याख्या करने आवश्यक। यापर अनुसंधान प्रकल्पर सामग्रिक योजना निश्चित भाव में क्रम सेट होगा आवश्यक। बस्ती पिलार समस्या तथा मद्यपान समस्या उपर अनुसंधान यार अंतर्भुक्त हो। प्रश्न नंबर 8 ग्रंथर प्रकारभेद गुड़िक लेख। उत्तर है ग्रंथर प्रकारभेद गुड़िक है विषय निर्दिष्ट पुस्तक धूसर ग्रंथ ऑफिशियल प्रकाशन अभिलेखागार एवं परिसंख्यान। 4 है लेखा सहायक। 5 है जर्नाल प्रबंध। प्रश्न नंबर 9 ग्रंथ समीक्षार उत्स गुड़िक लेख। उत्तर है ग्रंथ समीक्षार उत्स गुड़िक है पत्रिका एवं पुस्तक 2 है समीक्षा
3 ମୁଖ୍ୟାଂଶ, 4 ସୂଚୀ, 5 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, 6 ଡକ୍ଟରାଲ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍, 7 ହେଲା ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନକର୍ତ୍ତା ପକ୍ଷପାତୀ ରହିତ ହୋଇ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଭାବନା, ଦର୍ଶନ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଯୋଗ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଚରିତ୍ର ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ପାବନଶୀଳତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ସାମାନ୍ୟତା, ତାର୍କିକତା, ନିଶ୍ଚିତତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ପରିକଳ୍ପନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହାଇପୋ ପ୍ଲସ୍ ଥିସିସ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ହାଇପୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ। ଥେସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବା ପରିକଳ୍ପନା ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଗବେଷଣାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ବା ନକ୍ସା ଚିତ୍ରଣ କରିବା। କେଉଁ ବିଷୟରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗବେଷଣାର ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏସବୁର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଗବେଷଣା ନକ୍ସା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ନକ୍ସା ବା ରେଖାଚିତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଗବେଷଣା ତଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ନକ୍ସା ତଥା ମଡେଲ ବା ରେଖାଚିତ୍ର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରି ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଗବେଷଣାର ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଗବେଷଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକଳ୍ପନାର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେକ ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକସମୂହ ବା ସମୁଦାୟ କିମ୍ବା କେତେକ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଲିଙ୍ଗ ହାର ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ନମୁନାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ନମୁନା ହେଉଛି ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା, ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଏକ ଅଂଶ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଏକ ଛୋଟ ଏକକକୁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବଛାଯାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ନମୁନା ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ନମୁନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଏକ ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟକୁ ଏକା ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଆକାର, ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା କରି ହେବ ନାହିଁ। ସୀମିତ ସମୟ, ସୀମିତ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନମୁନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗବେଷଣାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀରତା ସହିତ ବୁଝିବା। ଏହା କେବଳ କ'ଣ, କେଉଁଠି, କେବେ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜେ ନାହିଁ, ବରଂ କାହିଁକି, କେମିତିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଏପରି ଏକ ଗବେଷଣା ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ରୂପକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରିତ ଅଟେ।
ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୂର୍ବାଲୋକନ କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ସ୍ଥିରୀକରଣର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ତଥ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗବେଷଣା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପଞ୍ଜରା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ କାଠ, ବାଉଁଶ, ଇଟା ବା ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି ଉପକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସେହିପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆଗରୁ କେହି ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗବେଷକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିବରଣୀ ପତ୍ରିକା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ମୁଖ୍ୟାଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିମୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନର ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବା ଇଣ୍ଟରଭିୟୁଅର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ଇଣ୍ଟରଭିୟୁଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର ତିନି ପ୍ରକାର, ଯଥା ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅଣସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29, ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ତ୍ରିବିଧ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଅନ୍ୱେଷଣାତ୍ମକ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30, ଗବେଷଣାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେକୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ପାଠାଗାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାସିକ ପତ୍ରିକା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସ୍ମରଣିକା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31, ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଗବେଷଣା ତଥ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଉଜରର ସହାୟତାରେ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିବନ୍ଧକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଐତିହାସିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବିକାଶମୂଳକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32, SPSS ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁବନ୍ଧ। SPSS ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରଣୀ, ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ରେଖାଚିତ୍ର, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହଜରେ ହୁଏ। ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, ଚାର୍ଟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ତଥ୍ୟର ଏକ ଆଲେଖିକ ଉପସ୍ଥାପନ। ଶ୍ରେଣୀ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ଭୂସମାନ୍ତର, ୱାଇ
X ଅକ୍ଷରରେ ଚାର୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ବର୍ଗ X ଅକ୍ଷର ଉଦାହରଣରେ ତାରିଖ, ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୂଲ୍ୟ Y ଅକ୍ଷରଟି ଭୂଲମ୍ବ Y ଅକ୍ଷରେ ଚାର୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। Y ଏକ୍ସିସ୍ ଲେବଲଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣରେ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ, ଶତକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34 ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ କଳ୍ପିତ ବା ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକତାର ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ଏକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ରଚିତ, କେଉଁ ସମୟରୁ ଆଦୃତ, ପୁଣି ସମୟର ରୂପାନ୍ତରରେ ତା'ର ଭୂମିକା କେତେ? ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ସମୟ ନିର୍ଭର ସମାଲୋଚନା ବିଶେଷ କରି କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35 ଜଣେ ଗବେଷକର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଣେ ଗବେଷକର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ନୂତନତା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ବେଦନା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅବରୋଧ, ନିରପେକ୍ଷତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାରର ନିପୁଣତା ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 ପାଦଟୀକା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା କୌଣସି ଏକ ଗବେଷକଙ୍କ କୃତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ କିମ୍ବା ନ ଦେଇ ସାରାଂଶ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଆମର ପାଠରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହାର ଶେଷରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚିହ୍ନିତ କରୁ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ଚିହ୍ନଟି ଥାଏ, ସେହି ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷାଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ତାହା କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର, କେଉଁ ବହିର, କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାର ବା କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କରୁ ଆଣିତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହେଲେ ତାହା ପାଦଟୀକା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37 ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା କୌଣସି ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅବରୋଧରେ କୌଣସି ଦ୍ୱି ଅର୍ଥବୋଧକତା ନ ରହିବା କଥା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସସୀମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଦ୍ଧତି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38 ପିପିଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପିପିଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ, ଶୈକ୍ଷଣିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। MS ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ MS ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା MS ୱାର୍ଡ଼ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସର ଅଟେ। ଦସ୍ତାବେଜ, ପତ୍ର, ରିପୋର୍ଟ ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୁଏ। MS ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼। ସରଳ ତଥା ଜଟିଳ ନଥିପତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ।